We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Welcome, my dear friends. Welcome to Dr. Subhash Technical Campus. This is a lecture series of electrical engineering and myself, Harshad Pakhar. Welcome to Dr. Subhash Technical Campus. In the subject of polyphase transformer and rotating AC machine, we'll start with the today's topic, starters of induction motor. We'll see the basics of starter, what is the requirement of starter, requirement of various types of starter, what are the starter series, and various types of starter. Star delta starter we had seen previously. We'll see this in the starting of induction motor, how the induction motor starts. For induction motor, starting torque is approximately square of the starting current drawn from the motor. So starting torque is proportional to F. The starting current is proportional to applied voltage right now, and torque can be considered to approximately proportional to the applied voltage. Low starting torque is proportional to voltage square. As the induction motor will develop far too much torque when connected to directly to the supply. Induction motor torque interest करશે. At this instance of startup, there are some unnecessary effect on electrical and mechanical components. આ સ્ટાર્ટિંગ ટાઈમે ઇલેક્ટ્રિકલ અને મિકેનિકલ કમ્પોનન્ટ ઉપર અસર થાય છે. કઈ કઈ અસર થાય છે જોઈએ. Unnecessary mechanical effect, sudden impact on at the startup on the load followed by the rapid acceleration to the full speed causes by excessive wear on. હવે અલગ અલગ ઘર્ષણ થશે. પહેલું ઘર્ષણ થશે બેલ્ટ અને પુલીઝ ઉપર, સેકન્ડ ગિયર એન્ડ ચેઇન્સ ઉપર, કપલિંગ એન્ડ બિયર એન્ડ કેવિટેશન ઇન પમ્પ્સ. ઇન્ડક્શન મોટર અલગ અલગ એપ્લિકેશનમાં કનેક્ટેડ હોય તો સ્ટાર્ટિંગની વખતે મિકેનિકલ ઇફેક્ટ સ્ટાર્ટર વગર સ્ટાર્ટ કરીએ તો કઈ કઈ અફેક્ટ થશે તો કે વિયર થશે, એક્સેસિવ વિયર્સ on belt and pulleys, gear and chains, coupling and bearings, and cavitation and pumps. These are the unnecessary mechanical effects on the starting of induction motor without starter. So unnecessary electrical effect કઈ છે? A heavy current surge on the electrical supply which can be severe enough to cause voltage dips and flickering of lights. ઇન્ડક્શન મોટર જ્યાં કનેક્ટેડ હશે ત્યાં હેવી કરંટ સર્જ ઉત્પન્ન થશે અને એની સાથેના જે કનેક્શન્સ હશે, એપ્લિકેશન હશે, તેમાં વોલ્ટેજ ડીપ્સ આવશે અને ફ્લિકરિંગ્સ આવશે. જે એની સાથે લાઇટિંગ કનેક્ટેડ હશે એમાં ફ્લિકરિંગ ઉત્પન્ન થશે, ચાલુ બંધ થશે. બરાબર છે. બર્નિંગ ઓફ કોન્ટેક્ટ્સ ડ્યુ ટુ હાઈ કરંટ વિચ આર મેની ટાઈમ્સ દેન ધ મોટર ફૂલ લોડ કરંટ. હવે કોન્ટેક્ટ બળી જશે, બળા એટલે બ્લેક કલરના થઈ જશે. શા માટે? તો કે એમાંથી હાઈ કરંટ પ્રોડ્યુસ થશે. હાઈ કરંટ વધારે, તમને ખબર જ છે મિત્રો કે કોઈ પણ કોન્ટેક્ટમાંથી તેની ક્ષમતા કરતાં વધારે કરંટ પસાર થાય તો શું થશે? એ કોન્ટેક્ટ બળી જશે અને કોન્ટેક્ટના કલર બ્લેક થઈ જશે. સો આ બર્નિંગ ઓફ કોન્ટેક્ટ ડ્યુ ટુ હાઈ કરંટ, બરાબર છે, કોન્ટેક્ટ બળી જશે. આ હતી અનનેસેસરી ઇલેક્ટ્રિકલ ઇફેક્ટ. સ્ટાર્ટર જોયું મિત્રો, તમે ઇન્ડક્શન મોટરને સ્ટાર્ટરની મદદ વગર સ્ટાર્ટ કરો તો આ રીતના પ્રોબ્લેમ આવે છે. એટલા માટે ફંક્શન ઓફ સ્ટાર્ટર પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ બાય ધીઝ ઇફેક્ટ્સ. આ ઇફેક્ટના કારણે ક્યાં ક્યાં પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ થાય તો કે ઇટ નીડ્સ કન્ટિન્યુઅસ મેન્ટેનન્સ. હવે જો દર વખતે ચેક કરવું પડે કે કોન્ટેક્ટ બળી ગયેલા છે કે નહીં, બરાબર છે. કન્ટિન્યુઅસ મેન્ટેનન્સ, મોટર ચાલુ કરતી વખતે પહેલા દર વખતે ચેક કરવું પડશે. રાઈટ. ગ્રેટર ચાન્સ ઓફ અનશેડ્યુલ શટડાઉન્સ, ગમે ત્યારે શટડાઉન થઈ શકે. વધારે શેડ્યુલ ના હોય એ ટાઈમે શટડાઉન થઈ શકે કેમ કે ફોલ્ટ થવાની શક્યતા મેક્સિમમ હોય.
oversized of mechanical and electrical components to the carter for power surge on startup. હવે વધારે સાઇઝના મિકેનિકલ ને ઇલેક્ટ્રિકલ કમ્પોનન્ટ હોય એ પાવર સર્જ ઉત્પન્ન કરશે. ઇન્ડક્શન મોટર સ્ટાર્ટ થઈએ ત્યારે પાવર સર્જ ઉત્પન્ન થશે. શોર્ટર કમ્પોનન્ટ લાઈફ, આ ઇન્ડક્શન મોટર જ્યારે કમ્પોનન્ટમાં યુઝ થતી હશે એની લાઈફ એકદમ શોર્ટ થઈ જશે, કારણ કે આપણે પ્રિવિયસલી જોયું કે એને મિકેનિકલ વિયર એન્ડ ટીયર બે સહન કરવું પડશે. બરાબર છે. તો આ હતી ઇફેક્ટ. સોલ્યુશન આનું શું છે? બરાબર છે. ઇન્ડક્શન મોટરનું સોલ્યુશન શું છે? આ રીતે સ્ટાર્ટ કરતા તો સૌપ્રથમ ખબર પડતી કે આ રીતે સ્ટાર્ટ કરીએ તો એના માટે આપણે યુઝ કરશું સ્ટાર્ટર. બાય એડજસ્ટિંગ વોલ્ટેજ ડ્યુરિંગ ધ સ્ટાર્ટિંગના ટાઈમે વોલ્ટેજ એડજસ્ટ કરવામાં આવે તો કરંટ ડ્રોન બાય ધ મોટર and the torque produced by the motor can be reduced and controlled. હવે શરૂઆતમાં જ્યારે વોલ્ટેજ કંટ્રોલ કરવામાં આવે, મોટર સ્ટાર્ટ થતી હોય ત્યારે, તો કરંટને પણ લિમિટ કરી શકાય છે અને ટોર્કને પણ લિમિટ કરી શકાય છે અને ઘટાડી શકાય છે અને કંટ્રોલમાં લાવી શકાય છે. આ બધા પ્રોબ્લેમનું એકમાત્ર સોલ્યુશન છે કે આપણા ઇન્ડક્શન મોટર સ્ટાર્ટ કરતી વખતે એમાં સ્ટાર્ટર યુઝ કરવું. સો ધીસ આર ધ ફંક્શન ઓફ સ્ટાર્ટર. ફંક્શન સ્ટાર્ટરના કયા કયા હશે? એક તો સ્ટાર્ટ એન્ડ સ્ટોપ મોટર, મોટરને સ્ટાર્ટ કરવી અને મોટરને સ્ટોપ કરવી. લિમિટ ધ ઇન્ડ્રસ કરંટ વેર નેસેસરી. ઇન્ડ્રસ કરંટ મીન્સ કે સ્ટાર્ટિંગમાં જે હેવી કરંટ લે છે મોટરની ક્ષમતા કરતાં, ફૂલ લોડ કેપેસિટી કરતાં, ફૂલ લોડ કરંટ કરતાં પણ વધારે જે હેવી ઇન્ડ્રસ કરંટ લે છે એ ઓછો લેવો જોઈએ. પરમિટ ધ ઓટોમેટિક કંટ્રોલ વેન રિક્વાયર્ડ. જ્યારે ઓટોમેટિક કંટ્રોલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે ઓટોમેટિક કંટ્રોલને પરમિશન આપવી જોઈએ. પ્રોટેક્ટ ધ મોટર એન્ડ અધર કનેક્ટેડ ઇક્વિપમેન્ટ ફ્રોમ ઓવર વોલ્ટેજ, નો વોલ્ટેજ એન્ડ અંડર વોલ્ટેજ એન્ડ સિંગલ ફેઝિંગ. હવે આટલા ફંક્શનના પ્રોટેક્શન કાર્યો છે. પહેલું છે ઓવર વોલ્ટેજ, કે જ્યારે મોટરમાં એને ક્ષમતા કરતાં પણ વધારે વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન થતો હોય ત્યારે જ્યારે આપણે સ્ટાર્ટર યુઝ કર્યું હોય ત્યારે ઓવર વોલ્ટેજ પ્રોટેક્શન આપશે. બરાબર છે. ઇક્વિપમેન્ટને ઓવર વોલ્ટેજ પ્રોટેક્શનનું કામ કરશે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઓનલી સ્ટાર્ટિંગ. બરાબર છે. નો વોલ્ટેજ હશે તો પણ એ પ્રોટેક્શન આપશે. અંડર વોલ્ટેજ, કે મોટર પોતાની રેટેડ કેપેસિટી કરતાં ઓછા વોલ્ટેજ લેતી હશે તો પણ સ્ટાર્ટર એનું કામ કરશે અને પ્રોટેક્શન આપશે. સિંગલ ફેઝિંગ. હવે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરનો કોઈ પણ એક કે બે લાઈન કનેક્ટેડ ના હોય અને સિંગલ ફેઝ ઉપર મોટર સ્ટાર્ટ થતી હોય તો પણ એ સિંગલ ફેઝિંગ, એને સિંગલ ફેઝિંગ કહેવાય. બરાબર છે. એની વિરુદ્ધ પણ મોટર પ્રોટેક્શન આપશે. સો આ હતા ફંક્શન ઓફ સ્ટાર્ટર. બરાબર છે. નાવ મોટર સ્ટાર્ટર્સના ફીચર્સ કેવા છે? રેટેડ બાય કરંટ ઓર પાવર. મોટર સ્ટાર્ટરને કેના દ્વારા રેટિંગ આપવામાં આવે છે કે કેટલા એમ્પિયરનું સ્ટાર્ટર જોઈએ છે અને કેટલા હોર્સ પાવરની મોટર છે એનું સ્ટાર્ટર જોઈએ છે. રિમોટ ઓન અને ઓફ કંટ્રોલ. હવે એક નવું કન્ડિશન આવેલી છે કે રિમોટ, તમે કોઈ પણ જગ્યાએ તમારું સ્ટાર્ટર કે મોટરનો સેટ હોય, તમે રિમોટ અલગ જગ્યાએથી, દૂર જગ્યાએથી તમે એને ઓન ને ઓફ કરી શકો. બરાબર છે. એને આપણે કહીએ ઓટોમેટિક સ્ટાર્ટર, ઓટો સ્ટાર્ટર પણ કહેવામાં આવે છે. મોટર ઓવરલોડ પ્રોટેક્શન. ઓવરલોડ પ્રોટેક્શન આપશે. આપણે પ્રિવિયસલી જોયું કે સ્ટાર્ટિંગમાં મોટર વધારે કરંટ કે વોલ્ટેજ લેતી હોય ત્યારે ઓવરલોડ પ્રોટેક્શન પણ આપશે અને જ્યારે મોટરમાં એક સાથે સડન લોડ વધી જશે તો તેની અગેન્સ્ટ પણ ઓવરલોડ પ્રોટેક્શન પણ આપશે. સ્ટાર્ટિંગ એન્ડ સ્ટોપિંગ. ઇલેક્ટ્રિકલ લાઈફ કોઈ પણ મોટરની વધશે. બરાબર છે. નેક્સ્ટ પ્લગિંગ એન્ડ જોગિંગ. રેપિડ મેકિંગ એન્ડ બ્રેકિંગ કરંટ. હવે સ્ટાર્ટિંગ એન્ડ સ્ટોપિંગ કરતા હોય ત્યારે પ્લગ એન્ડ જોગ કરતા હોય. મોટર સ્ટાર્ટ કરતી વખતે 80% સુધી સ્ટાર્ટરની યુઝ થાય છે. રેપિડ મેકિંગ એન્ડ બ્રેકિંગ કરંટ. સો ધીસ વોઝ motor starter features. હવે till now this was the features of induction motor starter. What are the necessities of induction motor starters and importance of induction motor starters? In next lecture we'll see the various types of starter. If you had any query regarding this then please contact me. Thank you very much.